بے نقاب قسط نمبر 36۔ واجپئی کو اندازہ تھا کہ اڈوانی وغیرہ کہاں بیٹھے ہوں گے، اس لیے ان سے بچتا ہوا وہ ہمیں ایک دوسرے کمرے میں لے آیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس امریکی پر کیا پڑھ کر پھونکا ہے کہ وہ آپ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات کرتا ہی نہیں؟ واجپئی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس بات کا میں مسکرانے کے علاوہ کیا جواب دے سکتا تھا، سو میں نے یہی کیا۔ سکندر صاحب، امریکیوں کا خیال ہے کہ ان حالات میں مراد جی کے علاوہ کوئی اور شخص انڈیا کے لیے بہتر نہیں رہے گا۔ واجپئی نے ابتدائی تعریفی فکرے کے بعد براہ راست گفتگو شروع کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے چونکہ مجھے مخاطب کیا تھا اس لیے جواب مجھے ہی دینا تھا، لیکن مجھے چونکہ صورتحال کے بارے میں کوئی زیادہ جانکاری نہیں تھی اس لیے میں نے موضوع سے بچنے کی کوشش کی۔ ان کے اس خیال کے بارے میں میرا تبصرہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے ڈپلومیٹک جواب دینے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ایک آیا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ انہیں بات سمجھانے میں آپ کا بنیادی کردار ہے تو شاید اتنا غلط بھی نہیں ہوگا۔ اب کی بار پھر اس نے براہ راست مجھ سے گفتگو کی تھی، اس لیے میرے پاس براہ راست جواب دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ بہت ممکن ہے آپ کا خیال صحیح ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی پر ہوں، میں نے ایک بار پھر خود کو بچاتے ہوئے کہا۔ لیکن واجپئی کا تیسرا وار اتنا براہ راست تھا کہ میں خود کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سکندر بھائی، اس نے اپنا عید کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے قریب آتے ہوئے کہا، جہاں آپ نے مراد جی کے لیے بات کی ہے وہ اس بات پر بھی تیار کر لیں کہ مجھے وزارت خارجہ کا شعبہ دیا جائے۔ اس کی آواز میں کافی لجاجت تھی۔ اتنے بڑے رہنما کو جس کا اتنا بڑا نام ہو اپنے سامنے یوں گڑگڑاتے دیکھ کر میں کچھ دیر کو حیرت زدہ رہ گیا۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب مراد جی وزیر اعظم بن جائے۔ میں نے پہلی بار براہ راست جواب دیتے ہوئے سودے بازی کرنی چاہی، لیکن وہاں اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ مراد جی تو وزیر اعظم بن گئے ہیں، واجپئی نے فوری رد عمل کے طور پر کہا، اور پھر خود ہی اپنی بات کی تشریح بھی شروع کر دی۔ میرا مطلب ہے کہ اگر امریکی یہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ مراد جی وزیر اعظم بنیں گے تو اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ واجپئی کے نزدیک طاقت کا سر چشمہ امریکہ تھا، یا کم از کم اس وقت ضرور تھا۔ اگر مراد جی وزیر اعظم ہیں تو پھر آپ بھی بھارت کے نئے وزیر خارجہ ہوں گے، میں نے اسے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، اور وہ میرے کچھ اور قریب آ گیا۔ اس گفتگو کے بعد ہم دونوں تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک وہاں موجود رہے تھے، اور مختلف معاملات پر ہمارے درمیان بات چیت ہوتی رہی تھی، جس میں بنیادی موضوع جنتا فرنٹ کو ایک پارٹی بنانے اور تمام پارٹیوں کو اس میں ضم کرنے سے متعلق تھا۔ اسی دوران واجپئی چند منٹوں کے لیے باہر گیا اور واپسی میں اپنے ساتھ اڈوانی کو لیتا آیا، اور ہمارے کچھ کہنے سے پہلے وہ بول پڑا تھا۔ کبھی کبھی پتہ نہیں مجھ کو کیا دورہ پڑ جاتا ہے کہ کچھ ہوش نہیں رہتا۔ اس نے شرمندہ سا چہرہ بناتے ہوئے کہا، ہندو خصوصاً محاسبہ ذہنیت کا جو مظاہرہ میں اس دوران دیکھتا آیا تھا، اس میں یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی، لیکن ابھی میں اس سے کچھ کہنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ وہ دوبارہ بول پڑا، بس سکندر بھائی، آپ مجھے زیادہ مزید شرمندہ نہ کریں۔ اور یہ کہہ کر اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور میری بات ختم ہو گئی، یا کم از کم میں نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی تھی۔ لیکن اب مراد جی کی قیامگاہ پر ایک بار پھر اپنے گنڈوں کے ذریعے اس طرح کا مظاہرہ کرا کر اس نے ثابت کیا تھا کہ اڈوانی کا وہ ہاتھ جوڑنا اور معافی کی درخواست کرنا محض ڈرامہ تھا۔ اسپتال سے روانگی کے وقت میں مراد جی کو چند لوگوں کی میت میں چھوڑ گیا تھا، لیکن اب وہاں پورا حال نیتاؤں سے بھرا ہوا تھا، اور ان میں سب سے نمایاں مسٹر ایل کے اڈوانی تھے، جو مراد جی کے دائیں جانے بیٹھے بلند آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ مسٹر ایل کے اڈوانی، یہ آپ نے کن لوگوں کو گیٹ پر کھڑا کیا اور کیوں؟ کانتی ڈیسائنی حال میں داخل ہوتے براہ راست اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کانتی کی بلند آواز کی وجہ سے اڈوانی کا فقرہ ادھورا رہ گیا تھا، اور اس طرح مخاطب کرنے کی وجہ سے سب کی نظریں کانتی کی جانب اٹھ گئی تھی۔ اڈوانی کی نظریں جو ہی کانتی کے پیچھے مجھ پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ کیوں؟ اس نے رکتے ہوئے کہا۔ اس کیوں کا جواب آپ باہر جا کر معلوم کریں اور فوراً انہیں وہاں سے روانہ کر دیں، ورنہ میں انہیں وہاں سے ہٹوا دوں گا۔ کانتی کا غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ان 4-5 دنوں میں وہ مجھے مراد جی کے لیے دن رات کام کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اور مراد جی کے سیکرٹری ظفر اکبر کے ذریعے اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ مراد جی میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کر چکے تھے۔ مجھے بات تو بتائیں کیا ہوا ہے؟ اڈوانی نے ابتدا جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا۔ آپ کے وہ محافظ سکندر بھائی کو دھکے دے رہے تھے اور مزید تھے کہ جب تک یہ اپنی شناخت نہیں کر پائیں گے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کانتی نے اسی انداز میں اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بس اب بہت ہو چکا، دیو جی وجے نے یکا یک اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ایک ہی فقرے سے معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سکندر کو پہچانا نہ ہو، اڈوانی نے پسپائی اختیار کرتے ہوئے کہا، لیکن ہال میں موجود بیشتر افراد نے اس کی بات کے جواب میں بیک بک بولنا شروع کر دیا تھا۔ پورا کمرہ مچھلی بازار کا نمونہ پیش کر رہا تھا، اور مراجع حیرت سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی ناؤ کے کھیون ہاروں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے انہیں وہاں کس کی اجازت سے مقرر کیا تھا؟ یہ جارج فرنانڈس تھا، جو ایک روز قبل جیل سے رہا ہو کر دلی پہنچا تھا۔ زمانے کے سرد و گرم جو انداز اختیار کرتے ہیں، دلی ایئرپورٹ پر اس روز اس کا بہترین مظاہرہ ہوا تھا۔ جارج کو گرفتار کرنے سے ٹرین پر بم پھینکنے کی سازش کا الزام عائد کر کے مستقل جیل میں رکھنے والی اندرا گاندھی اور ملزم جارج فرنانڈس تقریباً ایک ہی وقت میں دلی پہنچے تھے، لیکن دونوں کے عمل میں فرق یہ تھا کہ ملزم کے استقبال کے لیے ہزاروں افراد موجود تھے، جبکہ الزام عائد کرنے والی اپنی شکست پر منہ چھپائے
चंद हवारियों के साथ पिछले गेट से निकल गई थी। मेरी हमायत के लिए जॉर्ज फर्नांडिस को ये इशारा ही काफी था कि देवजी विजय मेरी हमायत में बोल रहे थे। जॉर्ज इनकी मुस्तकिल नशिस्त से कामयाब हुआ था और इन्हीं की बदौलत कामयाब हुआ था, वरना इससे कबल वो आज तक किसी इंतखाब में कामयाबी हासिल नहीं कर सका था। देखें, आप लोग मेरी बात सुने। एडवानी अब भी कोई जवाब पेश करना चाहता था, लेकिन बकिया फरानी इसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और इसे मजबूरन बाहर जाकर अपने आदमियों को वहां से हटाना पड़ गया। एडवानी के बाहर जाते ही मामला थोड़ा बहुत ठंडा होना शुरू हुआ। सॉरी सिकंदर, विराट जी ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैंने मामले को रफा दफा करने वाले अंदाज में कहा। तुम आगे हो तो देवजी और मधु जी से बात कर लो। महाराज जी ने सबकी मौजूदगी में मुझे मुखातिब करते हुए कहा। फिर हम तीनों को एक साथ मुखातिब करते हुए कहा, बल्कि बेहतर होगा कि तुम तीनों अलग बैठ जाओ। एक तरह से हुक्म था, इसलिए हम तीनों दूसरे कमरे की जानिब चल दिए। मुझे मामलात का अंदाजा किस हद तक हो चुका था, लेकिन फिर भी अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने मधु से आहिस्ता से पूछा, ये अचानक रश कैसे बढ़ गया? और वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है? इसके सवाल में तंज का उनसे भी शामिल था। हाँ, अंदाज़ा था, लेकिन मैं यकीन से कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि 3-4 घंटे गायब रहा हूँ। कमरे में दाखिल होते हुए मैंने फिर सरगोशियाना अंदाज में कहा, जय प्रकाश और आचार्य ने मुख्तलिफ ग्रुपों के नेताओं से महाराज जी के वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने पर तबादला ख्याल किया था, जिससे नतीजा निकाला गया कि अब डिसाई साहिब का पलड़ा भारी हो गया है, इसलिए ये दूध पीने वाले मजनू जोक दर जोक चले आ रहे हैं। उन्होंने साफ अंदाज में मेरे अंदेशों की तस्दीक कर दी। जय प्रकाश नारायण और आचार्य किरानी की जानिब से हमें महाराज जी के हक में फैसले की उम्मीद न थी, लेकिन ये भी तो तोको नहीं थी कि वो इतनी जल्दी फैसला कर लेंगे। इंदिरा ने इसी रोज़ यानी 22 मार्च को इस्तीफा पेश किया था और सदर ने इसे कबूल करते हुए इससे कहा था कि नई हुकूमत बनने तक वो काम करती रहें। नई हुकूमत बनने में हफ्ता अशरा की देर हो सकती थी, लेकिन वो पुराने सियासतदान शायद इंदिरा को संभलने और नई साजिशें करने की मोहलत देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने फैसले में उजरत दिखाई थी। इनको इस फैसले तक पहुँचने में मजीद आसानी जनसंघ की जानिब से मिराज जी पर एतराज़ न होने की वजह से हो गई, क्योंकि वाजपेयी ने अपनी वजारत खारजा की यकीन दहानी के बाद हमसे कह दिया था कि जेबी की जानिब से अगर इनसे दरियाफ्त किया गया तो महाराज जी के हक में फैसला देंगे। डिसाई साहिब ने मुझसे कहा था कि तुम दोनों के साथ बैठकर मुतवक्का वज़ीरों और इनके मुतवक्का महकमों की लिस्ट तैयार कर लो। देवजी विजय ने हम तीनों के कमरे में रह जाने के बाद गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, मधुबी ताऊजी यानी देवजी विजय की तरह पुराने और मंजे हुए सियासतकार थे, जबकि मैं इस वक्त तक एक बिल्कुल ही नोआमूज शख्स था, जिसे इस वक्त तक सिर्फ अपनी वजारत की फिक्र थी। अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी का सामना करते हुए कुछ परेशान भी हो गया था। ताऊजी, मैंने देवजी को मुखातिब करते हुए कहा, या मुझ पर कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं डाल रहे? मैंने इनकी तवज्जो अपनी कमज़ोरियों की जानिब दिलाते हुए कहा, क्योंकि बहरहाल ये इस पैमाने पर सियासत में हिस्सा लेने का मेरा पहला मौका था। जो कुछ तुम अब तक कर चुके हो, इसका बहुत से पुराने और आजमूदा कार सियासतदार तस्वुर भी नहीं कर सकते। देवजी विजय ने मेरे एतराज़ को मुस्तरद करते हुए कहा, फिर असल बात काबिल भरोसा होने की है। उन्होंने मुझे सियासत का एक और गुर सिखलाते हुए कहा, जब ये सब मेरी शमूलियत पर तैयार हैं तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? मैंने दिल में दोहराया और इनके साथ मसरूफ़ हो गया। पहले एक कागज़ पर महकमों की फहरिस्त तैयार की गई और साथ ही दूसरे सफ़े पर वजारतों के मुतवक्का उम्मीदवारों के नाम लिखे जाने लगे। ये सिलसिला मज़ीद 2 घंटों तक चलता रहा। बेशुमार नाम आए और इन पर बहस होती रही। उम्मीदवारों के ग्रुप, इनकी साबिका पार्टी और पार्टियों में ग्रुप समेत इनकी शोहरत भी मौजूद बहस बनती रही। खुद मेरी ज़ात के लिए अमर बाई से इत्मीनान था कि मधु और ताऊजी दोनों ने वजारत इत्तलात के आगे मेरा नाम लिख कर ये कह दिया था कि डिसाई साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इस नाम और इस वजारत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। इस वजारत के बाद मुतवक्का वज़ीरों के नामों पर मेरी दिलचस्पी मज़ीद बढ़ गई थी और मैं बढ़ चढ़कर बहस में मसरूफ़ था कि अचानक कांति कमरे में दाखिल हुआ। सिकंदर भाई, अस्पताल से आपके लिए फ़ोन है। मेरे दिल में बेशुमार खदशात जन्म लेने लगे। मैं तेज़ी से फ़ोन तक आया। कौन? मैंने रिसीवर उठाते हुए कहा। सिकंदर, मैं इर्तिका बोल रही हूँ। दूसरी जानिब से आवाज़ उभरी। इसकी आवाज़ का इर्ताश बता रहा था कि सुनाने के इसके पास कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी धड़कते दिल के साथ मैंने सवाल किया, हाँ इर्तिका बोलो, खैरियत तो है? लेकिन खैरियत का सवाल करते करते मेरी आवाज़ कांपने लगी थी। नहीं सिकंदर, खैरियत नहीं है, इर्तिका ने घबराए हुए लहजे में कहा। और ये बात मेरे लिए ज़्यादा परेशान कौन थी? तो बताती क्यों नहीं, क्या बात है? मैंने किसी कदर बौखलाते हुए कहा। वो सिकंदर, तुम फ़ौरन यहाँ पहुँचो, पुलिस विजय को गिरफ्तार करके ले गई है। इसने कपकपाते लहजे में कहा। क्यों, किस इल्ज़ाम में? मेरे इर्तिका के ऊपर तले इंकशाफात हैरत में इजाफे का बायस तो बन रहे थे, लेकिन असल सूरत हाल सामने नहीं आ रही थी। सिकंदर विजय अपने बाप के कमरे तक पहुंचने में कामयाब हो गया था और इसके आगे इसकी आवाज़ ने साथ देना छोड़ दिया था। मदन लाल तो खैरियत से है, मैंने तकरीबन चीखते हुए कहा। नहीं, इर्तिका ने मुख्तसर जवाब देते हुए कहा। मेरे हाथ पाँव से गोया जान निकली जा रही थी, यहाँ तक कि मेरी ज़ुबान में मेरा साथ छोड़ दिया। सिकंदर, तुम पहुँच रहे हो ना? इर्तिका की आवाज़ उभरी। हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया और रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया। सिकंदर भाई, खैरियत तो है ना?
न जाने किस समय एडवानी मेरे करीब आ खड़ा हुआ था और गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुनने के बाद सवाल कर रहा था। शायद नहीं, मैंने जवाब दिया। मदन लाल के साथ कुछ हो गया है। मैंने टुकड़े टुकड़े करके फिक्रा मुकम्मल किया। तो आपको फौरन अस्पताल जाना चाहिए, इसने हमदर्दी करते हुए कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन ऐसी सूरत में आप गाड़ी कैसे चलाएंगे? आपके तो हाथ पांव कांप रहे हैं, इसने मेरी हालत देखते हुए कहा। मुझ में कोई भी जवाब देने की सकत नहीं थी। मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या वाकई विजय ने मदन लाल को कत्ल कर दिया है? लेकिन इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं था। मैं इसे जिंदा छोड़कर अस्पताल से आया था और डॉक्टर ने कहा था कि अब वो मुकम्मल सेहतयाबी की तरफ गामजन है। चले सिकंदर भाई, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ, एडवानी ने बज़ाहिर पूरे खुलूस के साथ पेशकश करते हुए कहा। और मैं इसकी शक्ल देखने लगा। अभी 2 घंटे कबल ये शख्स मुझे रोकने के लिए आदमी मुतय्यन कर रहा था, अब अचानक ये मेरा हमदर्द कैसे बन गया? मैंने सोचा। सियासत के मैदान में सरगर्म होने के जहाँ और बहुत से नुकसानात हैं, यानी ये कि आदमी मुनाफिक हो जाता है या कदम कदम पर झूठ बोलता है, वहीं एक फ़ायदा यह है कि इसकी छठी हिस्स बहुत तेज़ हो जाती है। इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि मुकाबिल के किसी भी फिक्रे का तज्जिया करने की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है। नहीं एडवानी जी, आप कहाँ तकलीफ़ करेंगे, मैंने मुनाफिकाना मौजूद से काम लेते हुए कहा। और इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, मैंने एक मुलाजिम से कहा, कांति कहाँ? इससे कहो कि सिकंदर बुला रहा है। अपनी हालत के बारे में मुझे अच्छी तरह इल्म था। मैं जानता था कि इस जज्बाती ही जान मुझसे गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, लेकिन साथ ही मैं एडवानी जैसे शख्स के साथ जाने का रिस्क भी नहीं ले सकता था। मेरे इस अंदाज से मौजूद करते हुए एडवानी समझ गया कि मैं इसके साथ जाने से कतरा रहा हूँ। मदन लाल हमारा भी दोस्त है सिकंदर साहिब, इसने संभलते हुए कहा। तो चले, आप भी साथ चलें। मैं इस मरहले पर किसी किस्म की तलखी से गुरेज करना चाहता था, इसलिए कांति की आमद में मुतवक्को ताख़ीर और एडवानी से बहस से गुरेज के ख्याल से उस हाल की जानी बढ़ गया जहाँ मरारजी साहिब लोगों में घिरे हुए थे। सुबह की सफेदी नमूदार हो चुकी थी, लेकिन जितने अफराद को मैं वहाँ 2 घंटे कबल छोड़कर गया था, अब इनकी तादाद दोगुनी हो चुकी थी। लेकिन मैं किसी पर नजर डाले बगैर तेजी से मुरारजी की जानिब बढ़ता चला गया। मुरारजी किसी शख्स को कुछ हदायत दे रहे थे, लेकिन मुझे अपनी जानिब बढ़ता देखकर वो गुफ्तगू धूरी छोड़कर मेरी जानिब मुतवज्जो हो गए। अस्पताल से फोन आया है कि मदन लाल की हालत बहुत ख़राब है, मैंने मुरारजी की इस्तफामिया नज़रों के जवाब में कहा। और मैं कांति को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ, मैंने इन्हें इत्तला देते हुए कहा, जबकि ये कोई ज़रूरी नहीं था। अस्पताल पहुँचते जो भी सूरत हाल हो मुझे इससे आगाह करना, उन्होंने पुरतशवीश लहजे में कहा। जी बहुत अच्छा कहकर पलटा तो उन्होंने ताकीद करते हुए कहा, किसी और बात से मत करना, बल्कि बराह रास्त मुझसे गुफ्तगू करना, समझे? मदन लाल से इनकी उनसीयत वाज़ेह थी और मदन लाल ने भी इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने के अपन तन मन और धन हर चीज़ इस जग में झोंक दी थी और मुरारजी को इस बात का अच्छी तरह एहसास भी था। मैं इनकी इस नई हिदायत के साथ बाहर आया तो कांति मेरा मुंतजिर था। कांति, मेरे साथ अस्पताल चलोगे? मैंने इससे दरख्वास्त करते हुए कहा। जी बिल्कुल सिकंदर भाई, आइए, इसने बाहर की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा। आप कहें तो अपनी गाड़ी निकाल लेता हूँ, वैसे एडवानी भी हमारे लिए कार निकालने गया है, इसने मुझे इत्तला देते हुए कहा। इसने तो मुझसे भी कहा था, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया था, वो तुम्हें बुलवाया था, मैंने एहतजाज करते हुए कहा। यह तो आपने बहुत अच्छा किया, वरना वो तो इतना शक्ल कल्ब है कि कुछ भी कर सकता है। कांति ने मेरी बात को कोई और ही रंग देते हुए कहा, लेकिन अब तो हम दो इसके लिए हैं, वो शायद इस तरह कोई हिम्मत न कर सके। बात कांति की भी सही थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे इसके चेहरे से नफरत होने लगी थी। मगर इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहता, एडवानी अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता हुआ गेट तक ले आया। हम दोनों आगे बढ़े तो इसने गाड़ी से उतर कर मेरे लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। आप क्यों शर्मिंदा करते एडवानी साहिब? मैंने इसका ये खुशामदाना अंदाज देखकर कहा। शर्मिंदा तो मैं हूँ आपके सामने, इसने अजीब फिरवियाना अंदाज में कहा। हालांकि उन हरामजादों से मैंने वो बिल्कुल नहीं कहा था जिसका मुजाहरा उन्होंने किया था। इसका अंदाज अब भी खुशामदाना था। चले छोड़े, रात की बात की, मैंने टालने वाले अंदाज में कहा और फिर कांति से मुखातिब होते हुए बोला, कांति तुम पिछली सीट पर बैठो, मैं एडवानी साहिब के साथ बैठूंगा। और इसके साथ ही इंतजार किए बगैर कि कांति मेरी बात मानता भी नहीं, कार की दूसरी जानिब का ड्राइविंग सीट के बराबर बैठ गया। आज तो मेरे भाग बहुत जोरों पर हैं। एडवानी ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए अपनी खुशामदाना गुफ्तगू फिर से स्टार्ट कर दी। हम दोनों में से कोई कुछ न बोला तो इसने एक और गिरा लगाई। आज तो सुबह सुबह गाड़ी में 2 बड़े आदमी आकर बैठे हैं। कांति के बारे में तो मुझे इल्म नहीं था, लेकिन इसकी इस खुशामद भरी गुफ्तगू से मुझे कोफ्त होने लगी थी। मेरा जहन कहीं और था और वो किसी और तरह की गुफ्तगू कर रहा था। सिकंदर भाई तो बड़े आदमी हैं कि उन्होंने पहले इमरजेंसी और सेंसर के ज़माने में अपने कालमों के ज़रिए कलम की आज़ादी की जंग लड़ी और फिर एक फिरौन को इसकी राजधानी में गर्क करके आए। लेकिन मैं किस तरह बड़ा आदमी बन गया? कांति डिसाई की फिक्रे बता रहे थे कि इसे भी एडवानी का ये खुशामदाना अंदाज पसंद नहीं आया था। आप बताए सिकंदर भाई, बड़े आदमी का बेटा भी बड़ा आदमी होता है या नहीं? एडवानी मेरी जानिब ताइद भरी नज़रों से देखते हुए कहा। मेरे ख्याल में हर शख्स अपने अमाल का जिम्मेदार खुद है, मैंने बादल न खास्ता इस गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। अगर ये बात है तब भी अपने कांति जी बड़े आदमी हैं,
اس نے اپنی اس بے سروپا گفتگو پر اصرار کرتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ اس بار پھر کانتی سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ ایسے کانتی جی کہ اگر منسٹر بڑا آدمی ہوتا ہے تو جو منسٹر بنوا سکتا ہے وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ ایڈوانی نے اس کے جواب میں مزید خوشامدانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ آپ انہیں سمجھائے سکندر بھائی، کانتی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یہ مستقل کہہ رہے ہیں کہ اگر میں پتا جی سے کہوں تو وہ انہیں یقیناً وزیر بنا دیں گے۔ کانتی کے فکرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ایڈوانی اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں بات کر چکا ہے۔ کانتی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا نام آنے والے وزیروں کی لسٹ میں شامل ہے۔ میں نے یہ جھوٹ محض اس لیے بے سروپا گفتگو کو ختم کرنے کے لیے بولا تھا، لیکن میرے اس جھوٹ نے اس کے چہرے پر کہکشاں بکھیر دی تھی۔ دھنے ہو سکندر صاحب کی دھنے ہو۔ اس نے اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ گاڑی لہرا کر رہ گئی۔ ایسا نہ ہو کہ حلف اٹھانے سے پہلے ہی آپ کو حساب کتاب کے مرحلے سے گزرنا پڑ جائے۔ میں نے اس کی نعرہ بازی پر اسے سرزنش کرتے ہوئے کہا۔ وزارت کون سی مل رہی ہے؟ وہ لالچی شخص بات سے بات نکالنے پر مصر تھا۔ اب اس سلسلے میں کچھ طے نہیں ہوا۔ میں ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولنے پر مجبور تھا۔ خزانہ، دفاع یا ہوم منسٹری ملے تب کوئی بات ہے۔ اس نے اونچے اونچے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے، اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر آپ دیسائی صاحب سے کہو گے تو وہ منع نہیں کریں گے۔ کانتی کو چھوڑ کر اب وہ میری جان سے لپٹ گیا۔ اب ایسا کرے اطلاعات لے لیں، میں نے تنگا کر کہا۔ نہیں، اطلاعات مجھ سے نہیں چل سکے گی۔ اس نے ایسا کہا جیسے واقعی نہیں منسٹری مل رہی ہو۔ کیوں؟ کانتی پیچھے سے بول پڑا۔ اسے بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اسے گھس رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور یہ وزارت بہت پڑھا لکھا آدمی مانگتی ہے۔ اس نے اپنے مخصوص لہجے میں سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب جنتا پارٹی میں سکندر بھائی جیسا قابل شخص موجود ہے جو آسانی سے ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے، تو کسی اور کو تو اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ شاید بہت عرصے بعد اس نے یہ دو معقول باتیں کی تھیں، لیکن کانتی اس پر بھی اسے گھسنے میں مصروف ہو گیا۔ تعلیم تو تمام وزارتوں کی بنیادی ضرورت ہے ایڈوانی جی۔ اور فوراً ایڈوانی کو احساس ہو گیا کہ اس نے غلطی کر دی ہے۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ انفارمیشن میں جرنلسٹوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور یہ بہت تیز دھوک ہوتے ہیں۔ اس نے بچاؤ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ گفتگو میں تیزی کے باوجود ایڈوانی بہت تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا آیا تھا۔ صبح کے وقت سڑکیں خالی تھیں، اور مجھے بات تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ وہ ڈرائیور بہت اچھا تھا۔ ایڈوانی بہت تیزی سے اس وارڈ کی جانب کار لے گیا جہاں مدن لال داخل تھا۔ ارتقا وارڈ کے باہر ٹہلتی نظر آ گئی، اس لیے میں تیز کی جانب لپکا۔ سکندر، خدا کی قسم، وجے بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ ارتقا کی آواز میں لرزش تھی۔ مدن کیسا ہے؟ میں نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ در حقیقت مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آ گیا تھا۔ مدن، اس نے رکتے رکتے کہا۔ مدن لال اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ارتقا کے فکرے نے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا کر دیا تھا۔ میرا وہ محسن جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر اس مقام تک پہنچایا تھا، اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے ذہن میں پہلا فقرہ یہی گونجا تھا، اور اس کے بعد ذہن سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں سے عاری ہوتا چلا گیا تھا۔